साडियां जुझारू बीबियां ने छाती ते गोलियां भी खाइयां, सब कुछ जंगां जित्तियां, पर उस जंग विच ये बीबी गायब हो गई। इस बीबी का कोई वाकफकार कितों होवे या जिसनों पता होवे इहदे कौन सन माँ या प्यो किहड़े इलाके चों सी, तां फिर जरूर साडे नाल साझा करियो। औरत नूं एक जुझारू दिखाया ही नहीं गया, असीं औरत नूं सिर्फ रसोई तक ताड़ के रख दिता। जबर दी जदों अत हो जाए तो फिर तलवार चुकनी जायज़ हुंदी। एक औरत दिस जानी उन्हां नूं तुसीं समझ सकदे हो कि की शै उन्हां नूं तां मिल गई। सामने दा मोर्चा संभालदियां जिवें उन्हां ते गोलियां वराइयां तां पहलियां 3-4 टुकड़ियां तां पूरी दियां पूरियां खत्म हो गईयां। बुलंद आवाज विच सब नूं यानी खड़े होके किया कि देह शिवा वर मोह है शुभ कर मन ते कब हो न डरो। मुगल फौजी तुसी अंदाज़ा तो ला लो जेड़े औरत नूं इंसान तक नहीं सी गिणदे, वो औरतां हथों मर रहे सन उस जंग विच भी ते अगों भी जे ललकारिया तां इकल्ली एक औरत ने, यानी कमाल ही कीता गुरु साहिब ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरशिंदर कौर दे नाल असी सीरीज़ शुरू की है जुझारू सिख बीबियां, खास करके सिख इतिहास दियां वो बीबियां जिन्हों असी भुला दिता है जां जिन्हों असी याद नहीं रख पाए, जिन्हां दे बारे असी सुनहरी अखरां दे विच इतिहास दे विच वो इतिहास दर्ज नहीं कर पाए जिस दे वो काबिल सन। सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जुझारू सिख बीबियां दे विच जी। सत श्री अकाल। सो अज असी किहड़ी उस बीबी दी गल करन जा रहे हैं, जिक्र करन जा रहे हैं जिस दे बारे सानू किसे नू नहीं पता जी। दरअसल चमकौर दी जंग बारे मेरा ख्याल है कोई पहलू अजिहा नहीं लगता जिहड़ा लुकिया रह गया होए जी। ते सिख इतिहास विच वो बहुत मायने रखदा जे। चमकौर दी जंग साडे लई साडा हिरदा वलुंदरिया जांदा है जदों दा जिक्र करदे हां, पर दूजे पासे जोश साडे अंदर शरीर विच महसूस हुंदा है जदों असीं वो ताकत उस समय दी जुझारूपन जो उस समय सी वो सारा कुछ जदों याद करदे हां ते साडे गुरु दा उत्थों किस तरीके उन्हां ने वो जंग दे विच अपने पुत्तर वारे, किसे तो कुछ भी कोई लुकिया नहीं। पर अफसोस के साडे इतिहासकार फिर उत्थे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल मैं कह सकती हाँ जिहड़ी मनफी कर गए ने, वो औरतां दा योगदान उस थां ते। उत्थे दी एक बीबी दा जिक्र करना ज़रूरी है जो शायद इतिहास दे पन्नियां विच गुम हो गई, या उन्हां समयां विच जिहड़े इतिहासकार सन उन्हां ने जिक्र करना ही नहीं समझिया। पर शुक्र है कि मुगलों ने भावें माड़े तरीके ही किया होवे जिक्र जरूर किया जे। सो उस बीबी दा क्योंकि उन्होंने गल ही ये कीती सी लुट लो तुहाडा इनाम है, तो मेरा ख्याल है उस बीबी दी जो बहादरी सी उहदा जिक्र करना बनदा जे। वो बीबी दलायर कौर सी जिस दा जिक्र मेरा ख्याल है जे ना कीता तां ये गुम जानी जे इतिहास विच। ते साडियां बहादुर जो बीबियां उस समय सी जिन्हां ने सही मायने विच शेरनियां बन के विखाया जी, वो फिर दोबारा शायद कदे उजागर ना हो जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सो दिलार कौर तुसी नाम जिहड़ा लिया है चमकौर दी जंग, मैं अपनी गल करां तां मैं अज तक चमकौर दी जंग दा इतिहास पढ़िया पर ये नाम कदे नहीं पढ़िया, कदे नहीं सुनिया। कौन सीगे, की योगदान सी उन्हां दा? जी बिल्कुल यही कारण है कि इतिहास क्यों एक गुमा रहा है, क्योंकि असी इतिहास लिखण वाले भी बहुते साडे भरा सन जिहड़े जे अणगौला कीता औरत नूं,
ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ, ਆਰੇ ਵੀ ਸਹੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਉਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਦਲਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਅਨੇਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਮਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਜੱਥੇ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੱਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਸ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਢੱਠੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3-4 ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਢਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨੇਸਤਾ ਨਬੂਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇ ਮੈਂ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵੰਗਾਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ
औरत दी ਇਹ ਪੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਦਹਾੜਦੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਧਿਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਜਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜ ਰਹੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵੰਗਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਭ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਯਕੀਨਨ, ਪਰ ਮੌਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾਲ ਮਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਮਾਲ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਵਾਂਗ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਲਈ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਜੇ, ਪਰ ਉਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਧਾੜਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਲਾਨਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਟਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਕੋਈ ਆਮ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਜਣ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਈਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਸੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਆਖਰ ਪੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫੌਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਡਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੁਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਿਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ।